abroad, and then we had too much happening, so that's the reason for the delay. Just to give you an update on what has happened in the month. As you may know, we had Mr. John T. Rhodes, who came and did a very interesting 10-day coaching program. The idea was to get him to look at our first team, A team, the development squad, under 19 squad, and also to coach our coaches. Because what we feel is periodically we need to get people to come and help the coaches so that the coaches also gain a little more knowledge and they will have a broader sort of exposure. So it was very important that we did that, and we might continue to do that once more before the course of the year, during the course of the year. I think I mentioned this earlier. We've got Michael Main, who has now joined us to handle our fitness. We felt that this was an area where we were lacking, so we have got him, and he has started work on the 1st of June, and he's progressing well. He's analyzing all the strengths and weaknesses of all the teams. He will be making some recommendations on how to go, and we have told him to look at, time permitting after the Pakistan tour, to look at even going down to the under 19 to see what can be done to improve the general standard of our fielding. I'm also pleased to inform you that Kumar Dharmasena came and did a very, very fruitful session with our premier umpires, and I've requested of him to come and try and do maybe 3 more sessions before the end of this year, because that experience he has, if he can pass down to our premier umpires, I think it will be hugely beneficial, so that our umpires get more confidence and they can develop and know how to get to the next level of from where they are. And he's promised to do that. Big thank you to Kumar Dharmasena, only to speak to him, and he was very happy to come and help us. As you know, I mentioned about a soft skills program. That's going very well too. In fact, just before you came, we had a session with with the under 19s, right? In one area, as I said earlier, we have about 11 areas, and now we have already done 3-4 areas, and we will continue that. I hope even when we are not there, that sort of thing will continue, because it is that overall knowledge exposure that helps a lot. I don't know whether I told you the last time, if I'm not mistaken, I was told South Australia insists that their players do something besides playing cricket, because it will help them enhance their knowledge, give them more confidence when they walk out to play. It will give them the ability to think on their feet when they are basically out there playing. So that is going very well. We have got a document which I don't know you've got, called Vision 2015. That document, I must say I have to give credit to Mr. Kushil Gunasekar, who took the trouble to get that going. What we have done is we have looked at all the areas we need to look at in our cricket, which is the only thing we are looking at, and to see how we can progress on a monthly basis. You know, are we addressing all those areas? What are we doing to progress in that area? You know, you can't do these things overnight, but at least we have a document to look at and say, this is something we need to do, and we can focus and, you know, focus our energy in that area where we can actually I think the document is there, and I think you have also been given a document. Then another very interesting thing which we did, again I mentioned it to you, we have got a code of conduct out for schools
for players, match referees, umpires, masters in charge. The document is out now. It's been fine-tuned. In fact, if I'm not mistaken, Kushil, it was even sent to the ICC, and they were also quite happy with it. And I think it's maybe a first. I don't know. But that is going to be in place so that we generally ensure that the spirit of cricket is maintained at the highest level, starting from a very young age. I think there is a policy document on umpires which is going to come out within another week or so, which will be a comprehensive document which will cover every aspect of umpiring, because that's another area we have been having a few issues. So we're trying to streamline that area. That document too will come out within a week, I think. And that will have a code of conduct for umpires as well. So every aspect of umpiring. So all what we are trying to do is look at all the cricket areas and see whether we can improve, raise the bar, and make sure that the game is played the way it should be played. We have a Pakistan tour which is about to begin, and Mr. Kushil Gunasekara tells me that from the budgets we had, he feels he can save about 25 million on this tour, which is very encouraging. We will know at the end of the tour whether we have actually saved that, but he's fairly sure that he will save maybe 25 million on the proposed budget. Kettarama, I'm very excited about it personally, because I think, I must tell you, gentlemen, I had a chat with the Vice President of the Bangladesh Cricket Board here. Just a few days ago, he was in Sri Lanka and I had dinner with him, and he said, when I told him what we are proposing about Kettarama, he said, I am surprised because this is a blueprint I got from y'all, and I have done it in all our stadiums. All of the Bangladesh stadiums apparently have indoor facilities, and we don't yet have. But if all goes well, I'm hoping that we're going to be doing this with what do you call the CECB. Sorry? CECB. Yeah, Government institution. The government institution. And they are now doing a soil test, so that because Kettarama had a lot of reclaimed marshy land, so we need to take all the precautions. We are going through those tests, and I am hoping that we can lay a foundation stone on the 2nd of July. They are working out the cost, they are working out things, plus a swimming pool. We can maybe show you, we'll just show you a couple of slides of what it's going to look like. Swimming pool, 6-lane swimming pool. Yeah. Today, a lot of the trainers seem to want water-based training. So we have 6 lanes with 1 lane, which is going to be like a deep end where they do, running in the water and things like that. So, and then the indoor facility. In the indoor facility, what we are planning to do is, people talk of high performance centers, biomechanics centers. What we have decided to do is we have provision for 6 nets, but we will use 4 nets initially. And what we can do is have different wickets, slow wickets, fast wickets, bounce wickets, whatever, 4. We'll keep the 2 on the sides free if in case we want to go in for a biomechanical setup. That is, there is a center in Chennai, there is Australia has these biomechanical centers, and I've actually seen some software on it. It's incredible, but it can cost a lot of money. So I would think twice before we go into it at this stage. But we will leave the provision for that, so that if we want to do it, we will have 1 net or 2 nets on the side where we can actually go into that. What I really think we should be doing is this same facility, not 6, but at least 2 or 3 nets we should have in Pallakele, we should have in Dambulla, Galle, we have something, Hambantota, we must have if we want to make use of our stadiums, because the stadiums are,
in my mind, pretty useless if we don't have these facilities. Besides playing a match, you can't run a comprehensive training program if you don't have these facilities, and we don't. Ideally, we should have gyms as well in all those facilities, but all that will depend on the finances. On the financial front, as I said, I wanted to keep you informed. When we took over, we had a overdraft of 285 million, I think, if I'm not mistaken. Tusil, would you want to tell something about financial status, or do you want me to? No, really. At present, we have. Just give. It's on, sir. No, at present, we don't have overdraft. We just have a deposit really of 190 million. So we don't, although we asked for overdraft from Bank of Ceylon as a precaution, we do not have overdraft. We have really 190 million rupee treasury bill deposit. So, and also $1 million deposit in US dollars. So I don't see any financial problem. Hopefully this month the ICC will pay us some more, about $2.5 million. So thankfully we are out of the woods. There's no problem. Yeah. I'm hoping it's early days for us to tell you. We've just finished 2 months, but I'm sure we will be under budget on our expenditure because we have cut our costs drastically. Maybe after 3 months, which is April, May, June, in June we will look at our quarterly budget and tell you where we are. We have a yearly budget. We can tell you in 3 months where we are vis-a-vis our spending. This is something we are watching very, very closely. We are looking at only spending where it really matters. As I said, he's saved 25 million on his budget just on the Pakistan tour. So hopefully our financial situation will be stable, and then we can take it from there. For the second month, I think that's all I have to say. I have said a lot. If anybody wants to ask me any questions, please feel free. There are two mics. Sorry, I have something else as well. Just one other thing. You see, earlier we told you about what we are going to do with contracted players and non-contracted players. Other than the 17 contracted players at the top, players' payments have actually increased from 96 million to 130 million. We have raised the players. 210 first class club cricketers will average about 600,000 rupees per annum per cricketer from what we have proposed. That means a premier club player will make 600,000. There's a 300% increase in payments for premier first class players. What we felt, as I told you earlier, is we must show a difference at every level. A premier player must want to and aspire to play at the next level. So the average rupees 800,000 can be earned by a cricketer who plays premier plus the next tournament. I am using the word next tournament because we are rethinking this term provincial. We have been discussing with a lot of people, and we might have to rebrand and reassess how we do that. And some interesting thoughts have come out with that, but whatever that level is, call it the Super League or whatever, that player will earn 800,000, and this excludes any contract fees. So cricketer can truly actually make it a livelihood.
And we have worked out some figures. Some guys can actually earn 1.2, going up to 2 million. But the whole key is play and earn. Not sit and wait with a paycheck coming. You know, you play, you earn. You play, you earn at every level. So that I think is going to be another very interesting incentive for players and for supporting players. So we are actually going to be playing the players a lot. I think that's about it for the moment. It's open to anybody to ask questions. Can you please tell us the venue to go? I think we can you? We had an overdraft of around 285 million at the time. And how much of money that was due from the ICC has come to SLC? We have got about 1/3 of the funds, and they have indicated that we will get another, I think, 2.3 million US dollars this month. Any other questions, gentlemen? Ladies? We have given this to you. Please come back with any suggestions, because you know you all follow the game more than us also. Some of you I know are veterans. Do come back and give us suggestions, because you all are well aware of what our cricket is and how it's going. Come and tell us, look, can you help us in, you know, why don't you look at this? Why don't you look at this? Tell us, so that, you know, it's a collective effort. You are also part of the process, you know, and we depend on the media to help us with any suggestion. You don't need to tell me anything in a hurry, but anytime call and say, you know, how about looking at this, how about looking at that, and we will be happy to look at. Because though we think we are pundits in the game, it does not happen that way. You know, you will find somebody who will get a brainwave and say, how about this side, and it could be a brilliant idea. So if you all have any ideas, please. What we thought was, we will have this document because that can guide us, and you can then question us and say, hey, you have said this, what have you done about that? You know, so this will be our guideline to go through and, you know, see where we are, because then it tells us also whether we are working at the right in the right areas. But please do, you know, I'm seeing lots of veterans here in journalism. Please come and tell us anytime what you all think we can do to take the game forward. Bottom line is that we just want to take the game forward, you know, make sure our cricket is good. I hope we have a good tour against Pakistan. Pakistan is a very good team. We are having changes, as you know, we will lose some of our senior players before too long. So it's going to be interesting times with the cricket. Let's hope things go well. Anju, Kavindu? අපිට පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම් කෙත්තාරාම ක්‍රීඩාංගණයේ සහ ඒ කරන්න යන සංවර්ධන කටයුතු සහ අර ප්ලේයර්ස්ලගේ කොන්ට්‍රැක්ට් සම්බන්ධව ඔබතුමා කියපු දේවල් පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම්. හරි. දැන් කෙත්තාරාම ස්ටේඩියම් එකේ අපි දැන් මේ ඉන්ඩෝනෙට් එක හදන්නේ කීප දෙනෙක්ට ඔබතුමා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලාවෙම අවුට්ඩෝර් නෙට් එකක ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. ඉන්ඩෝ ෆැසිලිටි එකක් තිබ්බොත් දැන් මට මතකයි මේ ළඟදි මට ලේඩීස් ක්‍රිකට් ටීම් එකෙන් ඇවිත් කිව්වා අයියෝ සර් අපිට මේ ක්‍රිකට් ගහන්න හවස් වෙලා බැට් කරන්න නැත්තම් බෝල් කරන්න NCC ඉන්ඩෝ නෙට් එකට යන්න ඕන. එතනට ගියාම සමහරක් වෙලට බෝලර්ස්ලා නැහැ නැත්තම් බැට්ස්මන්ලා නැහැ. මේ විදිහ එකක් තිබ්බහම උදේ 6ට වුණත් කාට හරි ඇවිත් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ලොකු හින්දා එතන ඇත්තට ෆීල්ඩින් එක්සර්සයිසස් උත් කරන්න පුළුවන්. දැන් නෙට්ස් පස්සට තල්ලු කරලා ෆීල්ඩින් එක්සර්සයිසස් කරන්න පුළුවන්. කොන්ෆරන්සස් තියන්න පුළුවන්. අපිට ක්‍රිකට් ටීම්ස්ලාට කතා කරන්න ඕන වුණාම මේක ඇතුලේ එහෙම දේවල් කරන්න පුළුවන්. වැඩියෙන්ම වර්ෂාවක් තිබ්බට අපිට කවදාකවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. රේනි සීසන් කියලා නැහැ. ඕන වෙලාවක සමහර දැන් ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. සමහරක් වෙලාවට 3ට 4ට බැට් කරන්න බෑ. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් 7ට වුණත් ඇවිත් බෝලින් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් බෝලින් මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා
ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. අපි මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී අර කැමරා සිස්ටම්ස් උයි ඒව ඔක්කොම දාලා හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර් එකක් හැටියට තමයි දුවන්න හදන්නේ. ඉතින් විකට්ස් හතරත් මම හිතන්නේ දැන් තියෙනවා අර ඉන්ඩෝ නෙට් වල මේ වෙනස් විකට්. ඒ කියන්නේ ස්පිනර්ස්ලට හොඳ, ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලට හොඳ ඒ විදිය විකට්සුත් අපි දැන් ඒක බලනවා. ඉතින් මේ ෆැසිලිටි එක ඇත්තටම මම මේක ගැන අද කතා කරන එක පුදුම දෙයක්. මං කිව්වා වගේ බංග්ලාදේශ වල වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් මට කිව්වා සිදත් ඔයා මොනවද මේක ගැන කියන්නේ? අපේ හැම සෙන්ටර් එකෙම මේක තියෙනවා. එයා මට hina වුණා. එයා කිව්වා මේක මං ඔයගොල්ලොන්ගෙන් මේ බ්ලූ ප්‍රින්ට් එක ගත්තේ. අපේ හැබැයි මේන් සෙන්ටර් එකේ ඉන්ඩෝ ෆැසිලිටි යන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක් නේ. මේක මම හිතන්නේ අවුරුදු 15කට ඉස්සෙල්ලා අපිට තියෙන්න තිබ්බ යුතු දෙයක්. හැම සෙන්ටර් එකම තියෙන්න ඕන. දැන් පල්ලකැලේ බලන්න. එහෙ වුණත් අපිට ක්‍රිකටර්ස් ලව එකට ගෙනත් හොඳ ක්‍රිකට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්, යූත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දුහන්න ඕන වුණත් නෙට්ස් දෙකක් තියෙනවා කියුම එළියේ නෙට්ස් දෙකක විතරක් ප්ලේ කරන්න බෑනේ. අපිට ඉන්ඩෝ ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවා නම් සමහරක් අයට ඉන්ඩෝනෙට් එකේ ඉන්න පුළුවන්. සමහරක් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මට මතකයි මාත් ක්‍රිකට් ගහපු කාලේ එළියේ බැට් කරලා හිතෙනවා නම් අද හරියට බැට් කරේ නැහැ මම පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන කියලා කෙලින්ම යනවා ඉන්ඩෝනෙට් එකට ගිහින් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඉතින් ඒ විදිය අවස්ථාවක් අත්‍යවශ්‍යමයි. ඒක තියෙන්නම ඕන. ස්විමින් පූල් එකත් දැන් මගේ කාලේ ඔය තිබ්බේ නැහැ. අපි දැන් පූල් වලට ගියේ නැහැ. මේ දැන් ගොඩක් ට්‍රේනර්ස්ලා ෆිසියෝതെරපිස්ට්ලා කියන්නේ ට්‍රේනින් රීහැබිලිටේෂන් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඉන්ජරි එකක් වෙලා ආයි හොඳ වෙන්න ඕන නම් ගොඩාක් එක්සර්සයිසස් උයි ප්‍රී සීසන් ට්‍රේනින් කරනවා පූල්ස් වල. ඉතින් ඒකයි අපිට කිව්වේ ඒකත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කියලා. මේකේ අපි දාන්න යනවා අර hot tub and cold tub කියලා දෙකකුත්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල බැට් කරලා ආපු ගමන් ඒගොල්ලෝ කියනවා cold tub එකකට යන්න කියලා. ඉතින් අපිත් අනිත් කන්ට්‍රීස් වල තියෙන ෆැසිලිටිස් මෙහෙත් තියාගන්න උනා. ඉතින් ඒ ඉන්ඩෝ ෆැසිලිටි එක නම් මම හිතන්නේ අවුරුදු 10ක් පරක්කුයි අපි. මේක තියෙන්න තිබ්බේ ඒ කාලේ ඉඳන්ම ඒක අපි කොහොම හරි පුළුවන් තරමක් ඉක්මනින් ස්ටේට් එන්ජිනියරින් එකත් එක්ක මේක කරගෙන යන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ක්‍රීඩින් ගෙවන දීමනාව සම්බන්ධයෙන් සංශෝධනය කරයි කියලා කිව්වා. ඒක ගැන අපිට පැහැදිලි කරන්න. ඔව් ක්‍රිකටර්ස්ලාටනේ. දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා ක්‍රිකටර්ස්ලාට කොන්ට්‍රැක්ට්ස් මම හිතන්නේ 108ක්ද කොහෙද දීලා තිබ්බා. 104ක්. 104ක් කොන්ත්‍රාත්තු. දැන් අපිට හිතුවේ ඔය නිකන් සීසන් එකට ඉස්සෙල්ලා කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් දෙන එක ඉන්සෙන්ටිව් එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ එන්කරේජ් වෙන. ඒ කියන්නේ මාස 12 පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මොකක් හරි දීලා කියනවා ඔයා කොන්ට්‍රැක්ටඩ් කියලා. ඊට පස්සේ හොඳට කරත් නරකට කරත් එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ වැඩ කරන්න. ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්න. ඉතින් අපි කරලා තියෙන්නේ අපි දෙන්න යන්නේ කොන්ට්‍රැක්ට්ස් මම හිතන්නේ 40යිද කොහෙද නේ 41යි අපි දෙන්න යන්නේ කොන්ට්‍රැක්ට්ස් 41යි. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ටීම් එකටයි ඒ ටීම් එකේ ගානකටයි 41. මම ඇත්තට කබිලුගේ 35කට අඩු කරන්න කියලා. හැබැයි 41 වෙන්න ගිහින්. හැබැයි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් දුන්න නැති වුණාට අපි නිකන් බැලුවොත් කී දෙනෙක්ට ඇත්තට මේ ලොකු ගානක් ගෙවනවද කියලා ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකටර්ස්ලා 210 දෙනෙක්ට ගෙවනවා. හැබැයි නිකන් ඉඳලා නෙමෙයි ප්ලේ කරන්න ඕන. ප්‍රීමියර් එකේ ගහන්න නම් ප්ලේ කරන්න ඕන. මැච් එකක් ගැහුවොත් දවසට 7500ක් හම්බ වෙනවා ප්ලේයට. එතන ඉඳන් අනිත් ලෙවල් එකට යන්න ඕන. සුපර් ලීග් හරි මොකක් හරි. එතනට යන්නත් ෆයිට් කරලා තමයි යන්න ඕනේ ඒ ලෙවල් එකට. එතකොට අපි දෙන මේ සිස්ටම් එක ඩයිනමික් සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කරන්න ඕන. නැත්තම් නිකන් අවුරුද්ද මුළුල්ලේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් දීලා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මොනිටර් කරන්න වෙනවා මේ ප්ලේයර්ස්ලා මොනවද කරන්නේ, ඒගොල්ලෝගේ ට්‍රේනින් කරනවා. මේ සිස්ටම් එකට නෝ එහෙම මොනක්වත් නැහැ. එතුමන්ලම ට්‍රේන් කරලා හරියට පර්ෆෝම් කරලා නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකට යන්න ඕන. ප්‍රීමියර් ලෙවල් එකෙන් අනිත් ලෙවල් එකට ගිහින් අනිත් ලෙවල් එකෙන් ටෙස්ට් ලෙවල් එකට යනවා ෆයිට් කරන්න ඕන. ඉන්සෙන්ටිව් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඊටාත්ම වැදගත් දේ.
ඒ වගේම මේ ඔබතුමාලා සාකච්ඡා කරා ගිය මාධ්‍යමයේදී මේ දේශීය ක්‍රිකට් තරඟ රටාව වෙනස් කරනවා කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වරට ප්‍රගතිය මොකද්ද? මේ මම හිතන්නේ ඒක වැරදි දෙයක්. ඔය දේශීය මේ ක්‍රිකට් ටූර්නමන්ට් එක චේන්ජ් කරනවා කියන එක වැරදි කතාවක්. අපි කිව්වේ නෑ ටූර්නමන්ට් එක වෙනස් කරනවා කියලා. සරා ඉමර්ජිං ප්‍රීමියර් ඒ ඔක්කොම ඒ වගේම තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කැලෙන්ඩර් එක හදාගෙන එනවා. ඒ ටූර්නමන්ට් ස්ට්‍රක්චර් එක එහෙමමයි තියෙන්නේ. මොනවාක්වත් අඩුවක් කරලා නැහැ. හැබැයි ඒකට උඩින් අර අපි ඉස්සර ගහපු ප්‍රොවින්ෂල් කියන එක දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. මොකෝ ඒක බ්‍රෑන්ඩ් කරන විදිය වෙනස් කරන්න. මොකෝ මහේල මම හිතන්නේ ප්‍රොපෝසල් එකක් ගෙනාවා මේ මැනේජ්මන්ට් යුනිට්ස් 5ක් තියන්න ක්ලස්ටර් කරලා. ඒක ගැන මම හිතන්නේ අපි තව ටිකක් කල් ගියාම කතා කරලා අපි කියන හරියටම අපි කරන්න යන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මේ ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එක චේන්ජ් කරනවා කියන එක බොරුවක්. අපි ගහපු හැමදේම ඒ විදියටම කරලා තියෙන එකම වෙනස තමයි ලොකු ඉන්සෙන්ටිව් එකක් දීලා තිනවා ප්‍රීමියර් ක්‍රිකට් ගහනවා නම්. ලොකු ඉන්සෙන්ටිව් ඉස්සර ගෙව්වේ 2500යි අපි කියලා තින්නේ ඒක හරි නෑ. 7500ක් ගෙවනවා ප්ලේ කෙනෙක්ට. ඉතින් ඕන ප්ලේ කෙනෙක්ට ක්‍රීඩාවට ඇවිත් ඇත්තට රැකියාවක් වගේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කියලා අදහස. හැබැයි ක්‍රීඩා කරන්න ඕන. ක්‍රීඩා කරලා ඒ මුදල් හම්බ කරන්න. දේශීය ක්‍රිකට් තරඟ විකාශන අයිතිය ලබා දේශීය ක්‍රිකට් තරඟ විකාශන අයිතිය ලබා දීමේදී ජාතික රූපවාහිනියට ඒක ලබා දීමට පසුගිය තීරණය කරලා තිබුණා මේ සීසන් නාලිකාව මිලියන 175ක් ලංසුවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබේදී මොකක්ද ඒකට බලපු හේතු කියලා දැනගන්න කැමතියි. මං හිතන්නේ කොන්ත්‍රාක්තුවක් ටෙලිවිෂන් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් දෙනකොට මුදල් ප්‍රමාණය ගැන විතරක් නෙවෙයි සලකලා බලන්නේ. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම සලකලා බලලා තමයි අපි රූපවාහිනියට ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක දුන්නේ. අපි ඇත්තට මං කියන්නේ එකම දෙයක් තමයි අපි වැඩිපුර අවස්ථාවක් කාල සීමාවත් වැඩි කරා CSNට අවස්ථාව දෙන්න. මොකද අපිට හිතුණා අපි සාධාරණ අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ කියලා CSNට. මොකද CSN අපිත් එක්ක අවුරුදු 3ක් හිටියා. එහෙම කරලා හැබැයි අපිට ඒ අපි ඉල්ලපු දේවල් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි අපි තීරණයක් ගත්තේ මේක අවුරුදු 3ක කොන්ත්‍රාත්තුවක්. අපිට බලන්න ඕන මේක හැම පැත්තෙම. මේ කියන්නේ ස්පෙක්ටේටර්ස්ලගේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තෙන් උත් බලලා තමයි අපි තීරණයක් ගත්තේ රූපවාහිනියට දෙන්නේ. එහෙනම් ඔබතුමාලා මේ මොන විදිහේ කරුණුද සාකච්ඡාවට ලක් කරේ සීසන් නාලිකාවත් එක්ක? මූල්‍ය කරුණු ඒක තමයි වැඩියම වැදගත් තුන කරුණ. තව මං හිතන්නේ මේක ගැන වැඩි කතා කරන, ඒ කියන්නේ කරුණු ගැන වැඩි කතා කරන එක මම හිතන්නේ අසාධාරණයි. මොකෝ කම්පැනි එක ගැන මං හිතන්නේ අපි හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. සමහරක් දේවල් අපි තීරණය කර යුතු දේවල්. හැබැයි අපි අවස්ථාවක් දුන්නා, සාධාරණ අවස්ථාවක් දුන්නා. මිලියන 45ක පාඩුවක් සිද්ධ වෙනා මේ මං හිතන්නේ මිලියන 45 කියන 35ක් නේ 45 මං හිතන්නේ අවුරුදු 3කට බලනකොට මිලියන 15යි අවුරුද්දකට. දැන් මං කිව්වා වගේ කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා මට කිව්වා මේ පාකිස්තාන් ටුවර් එකෙන් මිලියන 25ක් බේරනවා කියලා. ඉතින් බිග් පික්චර් එකේ කියන්නේ මුළු පැත්තෙන්ම බලනකොට ඒක ගැන හිතලා තීරණයක් ගන්න බෑ අපිට. Do you know the owners of CSN? Who owns that company? How can you sort of negotiate with the company that whose owners are? I think we had to negotiate with, there are paid employees who represented CSN. So we discussed this matter with the employees who represented CSN at these discussions. I must tell you that we had a comprehensive procedure in place to take a decision.
and we had many rounds of discussions with CSN and Rupavahini before the final decision was taken. තව කරුණක් තියෙනවා. එතකොට CSN ආයතනයේ මිලියන 175 අප්‍රන්ට් ගෙවන්න පොරොන්දු වෙනවා. එතකොට ඒක ලිඛිතව දැනුම් දීලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා ඔබතුමාලා මොන හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තද සහ දැනගන්න කැමති CSN ආයතනයත් එක්ක කොහොමද ඒ ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණේ? ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට දැන්වුවේ කොහොමද මේ අපි ඒ ආයතනය ඉදිරිපත් කරපු කොන්දේසි වැරදි කියලා සහ ඒකට පිළිතුරක් ලබා ගන්න කැමතියි. CSN ආයතනයට අපි කිව්වේ 4 වෙනිදා 12 වෙනකොට අපිට අපි ඉල්ලපු බැංක් ගැරන්ටි එක ඕන කියලා. 4 වෙනිදා 6 වෙනකොට අපි ඉන්ටරිම් කමිටුවේ මට මතකයි මම ඇහුවා මේ අපිට තාම මොනවත් කවුරුත් ලිඛිතව හෝ ඊමේල් එකකින් මොනවත් කියලා තියනවද කියලා. කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. දැන් මේ මතක තියාගන්න 27 ඉඳන් 4 වෙනකන් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරාට පස්සේ 4 වෙනිදා හවස මේ ටුවර් එකත් ඉතාමත් ළඟයි ඉන්ටරිම් කමිටුව තීරණයක් ගත්තා රූපවාහිනියට දෙන්න කියලා. තීරණය අරගෙන ලිඛිතව රූපවාහිනියට කිව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ දවසක සල්ලි දෙන්නම් කිව්වා අපිට වෙනසක් කරන්න බෑනේ. මේක දුවන්නේ ආයතනයක් හැටියටනේ. ආයතනයක් දුවනකොට එක්තරා ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. මොනවා හරි කරන්න. නැත්තම් තවත් එක්කෙනෙක් අපිට තවත් දවස් 3කින් ඇවිත් කියන්නත් පුළුවන් මම මේක දෙන්නද කියලා. එහෙම කරන්න බෑනේ. මලි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. චානක ඔබතුමා පැහැදිලි වගකීමෙන් එම ප්‍රකාශය කරනවා කියන කොට දැනගන්න ප්‍රකාශය ඔව් වගකීමෙන් ඉස්පත් කරනවා කියලා දැනගන්න. ඔව් වගකීමෙන් තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි අපිට තියෙන කොරස්පොන්ඩන්ස් එක ඒක තමයි යථාර්ථය. චානක සභාපතිතුමා පාකිස්තාන සංචාරයක් පිළිබඳ කතාවට ලක් වෙනවා. ඔබතුමා පාකිස්තානට ගියා. ඒදි කතා කරා. ඒතකොට පාකිස්තානයේ සභාපතිතුමා කිව්වා ලංකාව ගෙන්න ගන්න කැමති කියලා. දැන් ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ කිරීම බලද්දී ලංකාව පාකිස්තාන සංචාරයකට යන්න සුදුසුම මට්ටම තියෙනවද? ඒ පිළිබඳව කතා වෙලා තියෙනවද? ඇත්තට පාකිස්තානයට ගියේ මේ අපේ ටුවර් එකක් ගැන කතා කරන්න නෙවෙයි. මං හිතන්නේ පාකිස්තානයට හිතුණා ඒක ලොකු අවස්ථාවක් ඒගොල්ලන්ට. ඇත්තට මටත් පුදුම වුණා. ඒගොල්ලොන් කිව්වා හැම මැච් එකේම ෆුල් හවුස් එකක් තිබ්බා කියලා. ෆුල් හවුස් එකක් තිබ්බා හැම මැච් එකේම. එතනට ගියාම ඒගොල්ලොන්ට ඕන උනේ පෙන්වන්න අපිට එක්තරා නෝමල්සි එකක්. ඒ කියන්නේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා දැන්. ඒක ගැනයි මේ කතා කරන්න ගියේ. මොකෝ මං හිතන්නේ අපිට වගකීමක් තිබ්බා එහෙට යන්න ආරාධනා කරාම මොකෝ අපිට මතකයිනේ 96 දී අපි අමාරුවේ ඉන්නකොට පාකිස්තාන ටීම් එක තමයි ශ්‍රී ලංකාව. හැබැයි අපි කතා කරේ නෑ මේ ටෙස්ට් ටීම් එක ගැන එහෙම මොනවාක්වත්. ඒගොල්ලොන් කිව්වේ අනාගතයේදී අපිට මේ මම හිතන්නේ එන අප්‍රේල් වෙනකම්ම ටුවර්ස් පිරිලා මොනවක්වත් කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ අනාගතයේදී පොඩි ગેප් එකක් මොනවා හරි තිබ්බොත් ජූනියර් ටීම් එකක් ඒ මේ කියන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ් එකක් වගේ වන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ට බොහොම සතුටුයි කියලා. තව අපිට පෙන්වනවා එහි තියෙන සිකියුරිටි අරේන්ජ්මන්ට්ස්. මොකෝ ඒගොල්ලන්ගේ ලාහෝර් ස්ටේඩියම් එකේ ඇත්තට ඒ ස්ටේඩියම් එකේ ඇතුළෙම තියෙනවා ඒ කියන්නේ නිකන් හොටෙල් ෆැසිලිටි එකක් වගේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන් ඒ විදිය දේවල් ගැන කතා කරේ. වෙනින් මොනවාක්වත් කතා කරේ නෑ. සභාපතිතුමා මේ 19න් 15 ලෝක කුසලානයන් ගැන සඳහන් කළා තියෙනවා. පාසල් ක්‍රිකට් සංවර්ධනය පිළිබඳ මොන විදිහේ ප්ලෑන් එකක්ද තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ පාසල් සංවර්ධන ගැන කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය දැන් අපිත් සමග එකතු වෙලා යම්කිසි සැලැස්මකට එන්න ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ පළවෙනි සාකච්ඡාව පැවැත්ුණා ගිය සිකුරාදා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හුඟක් දේවල් යෝජනා කරා. ඒ යෝජනාවල් පියවරෙන් පියවරට බලාගෙන අපි ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයෙන් උදව් කරන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ගොඩක් දේවල් ඇත්තටම ඉදිරිපත් කරා. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ හුඟක් දේවල් ඉදිරිපත් කරාට පෞගිය වකවානුවේ හම්බුනේ නැති කතාවක් තමයි ගොඩක් කිව්වේ. නමුත් පෞගියව අමතක කරලා ඉදිරියට යන්න මම හිතන්නේ අපිට ලබා දෙන යෝජනාවල ඒවා නිරීක්ෂණය කරලා
ඉදිරියට ගෙනියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඒ සඳහා එල්ලීමක් කරන්න ඕනේද නැත්නම් ඔබතුමාලා ගිහින් නිරීක්ෂණය කළා පාසල් වල මේ ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය නෙක්ස්ට් වල මේ පාස්තා සංවර්ධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඔව් දැන් ඒක ඇත්තටම සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. මොකද ඒගොල්ලොන්ගෙන් කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. අපේ පැත්තෙනුත් කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි පළවෙනි වටේට සාකච්ඡාවට ගියා. එතනදී ගොඩාක් දේවල් හෙළිදරව් වුණා. ඉතින් ඒ අනුව ඒ කියන්නේ මූලික අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි අපි යන්න බලාපොරොත්තුව. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉල්ලා තියෙනවා යම්කිසි දේවල් පෙළගස්සලා අපි ඒ ගැන හොඳට හිතලා බලලා අපි පාසල් අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් සංචිතය ඉදිරියට ගෙනියන්න ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. මොකද මම හැමනිතරම කියපු එකක් තමයි අතුරුපාලක කමිටුවත් සමගම අපි වයස 19න් පහළ කවදාකවත් ලෝක ශූරතා තරගයක් දිනලා නැහැ. 2000 වර්ෂයේ තමයි අපි ආවේ අවසාන වටේට. ඊට පස්සේ අනුශූරතාවය දිනා ගන්න අනුශූරතාවය අපිට හම්බුනේ. නමුත් ඊට පස්සේ කවදාකවත් අපි අවසාන වටේට අවිලා නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක තමයි අපේ ඉලක්කය වෙන්නේ. දැන් මෙතන දැක්ක ඔබතුමා මෙතන දැක්කා 2016 හරි 2018 හරි අපි අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න යන්න ඕන බව අපි හොඳට අධ්‍යයනය කරගෙන ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මුළු ලෝකෙම ගත්තම හැමෝම කියන්නේ පාසල් යටිතල් පාසුකම් වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට කියලා. නමුත් අපි දිනලා නැහැ. සභාපතිතුමා ජොන්ටි රෝඩ්ස් ලංකාවට ආව දින 10ක පුහුණු සැසියක් පැවැත්වුවා. ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් කොයි වගේද ප්‍රතිචාර දැක්වේ සම්බන්ධයෙන් හෙට පාකිස්තාන කණ්ඩායම ලංකාවට එනවා. කොහොමද තරඟාවලිය සැලසුම් වෙලා තියෙන්නේ? ඒක ගැන දැනගන්න කැමතියි. ඔව් ඇත්තට මම ජෙරොම් ජයරත්නට කියලා තියෙන්නේ මට ෆෝමල් රිපෝට් එකකුත් දෙන්න කියලා. හැබැයි මම කතා කරලා තියෙනවා නම් කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. දවස් 10 අපිට ඕනෝනේ වැඩියෙන්ම එයාගේ දැනුම ලබා ගන්න. අපේ කෝචස්ලටත් දැනුම ලබා ගන්න. ඒක එයා ඇත්තට ජොන්ටි හරිම හොඳට අපිට සහයෝගය දුන්නා. අපිට කිව්වා මේ එයා ඕනනම් ආයෙවිත් අපිට උදව් කරන්න කියලා. අපි ඉතින් ෆස්ට් ටීම් එකට ඒ ටීම් එකට ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ් එකට අන්ඩර් 19 ඒ ස්ක්වොඩ්ස් හතරටම ටෙක්නිකල් ස්කිල්ස් ඉගන්නුවා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා කෝචස්ලටත් වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න ඕන කියලා කෝචස්ලා ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. මට හිතෙනවා අපි මේක විටින් විට කර යුතු දෙයක් කියලා. ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩින් ගැන විතරක් නෙවෙයි. බෝලිං පැත්තෙන් බැටිං පැත්තෙන් වෙන අය විටින් විට ගෙනත් අපේ අයගේ දැනුම පුළුල් කිරීම මම හිතන්නේ නිතරම කර යුතු දෙයක්. මූල්‍ය තත්වයට අනුව අපිට සල්ලි දිනනවා නම් මං හිතන්නේ මාස 3න් 3ටත් කවුරු හරි ගේන එක කොහොම මොකෝ දැන් ඒක නිකන් අපි නිකන් හිතන ගුරුවරයෙක් කියලා ගුරුවරයෙක්ට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ පරමාර්ථය. ඒ කියන්නේ broaden the horizon of the coach. එතකොට මේ පටු දැනුමක් නැතුව ගොඩාක් දේවල් පේන විදියට කරන්න. අපේ soft skills program එකෙත් ඒකයි කරන්නේ. මම ඇත්තට මේ soft skill program එක පටන් ගන්න දවසේ මම ගිහින් අපේ players-ලට කතා කරා. මං කිව්වා මට තේරෙන විදියට උදාහරණයක් ගත්තොත් සොල්දාදුවෙක් යුද්ධයට යන්නේ තුවක්කුව එක්ක විතරක් නෙවෙයිනේ. තුවක්කුව එක්ක විතරක් ගියොත් අර කොන්ෆිඩන්ස් නෑ. හැබැයි වටපිට තියෙන අනිත් දේවල් වතුර බෝතලේ තව එක දේවල් උස්සගෙන යනවනේ. ඒවා යන්නේ අර කොන්ෆිඩන්ස් ඩෙවලොප් කරන්න. ඒ වගේ තමයි අපේ ක්‍රීඩකයන්ටත් වෙන දේවල් දැන් අපි ෆයිනෑන්ෂල් ස්කිල්ස් උත් උගන්වනවා. NDB බැංකුවෙන් මම හිතන්නේ මේ මූල්‍ය කටයුතු කොහොමද බලාගන්නේ. දැන් අපේ ක්‍රිකටර්ස්ලා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ගන්නකොට ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරනවා. සමහරක් අය දන්නේ සල්ලි මොනව කරන්නද කියලා. ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට්ස් ගැන දන්නේ මොනවක්වත් දන්නේ. ඉතින් ඒවත් උගන්වන්න වෙලා තියෙන්නේ. ක්‍රිකට් හිස්ටරි සමහරක් අය දන්නේ මේ මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝන් ගෑන් අහුවොත් මං ක්‍රිකට් ගහුවද කියලා ඇයි කවුද ඒ කියලා. දැනුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් හිස්ටරි, ලෝකල් ක්‍රිකට් හිස්ටරි, කවුද අපේ ෆස්ට් ටෙස්ට් කැප්ටන්, කවුද 1950 ඒ දැනුම තියෙනවා නම් ලොකු දෙයක්. ඒ දැනුම තිබ්බහම ඉදිරියට යන්න ලේසි. ඉතින් ඒ විදිය දේවල් තමයි අපි කරන්න හදන්නේ.
විශේෂයෙන් පාකිස්තාන තරගාවලිය හෙට පාකිස්තාන කණ්ඩායම ලංකාවට එනවා. කොයි විදිහට සැලසුම අන්තර් කමිටුව පත් වුණාට පස්සේ ප්‍රථම තරගාවලිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගාවලිය කොහොමද සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ තරගාවලියට? මම හිතන්නේ ඒකකට ඇත්තට කපිල තමයි වැඩියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ පළවෙනි මැච් එක 3 day practice match එකක්. ඒකේ මම හිතන්නේ කපිල වත් බුලන්නේ මොනවද කියන්නේ? ඔව් අපි අධීක්ෂණය කළා ඒ කණ්ඩායමේ අපේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායම ගැන අධීක්ෂණය කළා අපේ සැලසුම් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඉදිරි දිනවල අපේ සැලසුම් දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය 3 day match එකම ගහනකොට වැඩියෙන්ම සිලෙක්ටර්ස් මම කියන්නේ මමත් සිලෙක්ටර් කෙනෙක් වෙලා හිටපු හින්දා සමහරක් වෙලාවට පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් එහෙම ටිකක් කරන්න ඕනයි. ඉතින් හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා සමහරක් වෙලාවට අතීතයේදී ගහලා නැති. ඉතින් ඒ කට්ටියව ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් එක හැබැයි සිලෙක්ටර්ස්ලට ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙවි. ක්‍රිකට් ආයතනයේ අතුරු කමිටුව මේ දේශීය බැංකුවකින් විශාල ණය මුදලක් ගත්තා කියලා කතාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ අතුරු කමිටුවකට ණය මුදලක් ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් ආයතනයේ වගකීමක් නැහැ කියලා කතාවක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කළොත්? නෑ දැන් අපේ ට්‍රෙෂරර් කිව්වනේ අපිට තිබ්බ ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක්. අපි හිතුවේ අපිට සල්ලි අඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා, මදි වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අද ඒ තත්ත්වේ නෑ. අද කිව්වා වගේ මේ අපේ ට්‍රෙෂරර් කිව්වේ 1 මිලියන 195ක් ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා අපි. ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එක ගෙවලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් දැන් නැහැ. ඒ අර මේ ණයක් ගන්න හදනවා කිව්වේ ණයක් නෙවෙයි ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් ෆැසිලිටි එකක් අරගෙන තියාගන්න ඕන වුණොත් කියලා. ඕන බිස්නස් එක වුණොත් පරිස්සම් වෙන්න එපයි. බැරි වෙලාවකත් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අපි ඒ වෙලාවේ හිතුවේ අපිට ICC එකෙන් මුදල් ගෙවන්න නැති වෙයි කියලා. මුදල් ගෙවන්න නැති වුණොත් මොනව වෙයිද කියලා හිතලා තමයි ෆැසිලිටි එක ගත්තේ. හැබැයි දැන් කිව්වා වගේ ඒ ප්‍රශ්නේ දැන් නැහැ. කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ඔබතුමන්ලා අතට පත් වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මොනවද මේ වෙනකොට අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග? ඇත්තට ඒක ගැන වැඩි කියන්න දෙයක් නැහැ. කෙසේද මේ ඒ රපෝර්තුව ලියලා තියෙන ඒ කියන්නේ ඒ කාණ්ඩේ දැන් බෝඩ් එකේ නැහැ. තව එක දෙයක් අපි හැබැයි තීරණයක් ගත්තා ඉන්ටරිම් කමිටුවක් හැටියට මීට පස්සේ අනාගතයේදී ලේඩීස් ටීම් එකට ලේඩීස් මැනේජර් කෙනෙක් අපොයින්ට් කරන එක සුදුසුයි කියලා. තව විනය කියන එක මං හිතන්නේ උඩින්ම එන්න ඕන දෙයක්. අපේ අතේ තියෙන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා පික් කරලා ටීම් එකක් පික් කරාම ඒ කට්ටියට කතා කරලා කියන්නේ මේ විනය මෙහෙම විය යුතුයි කියලා. දැන් මම ලේඩීස් ටීම් එකට කතා කරා මම ආපු දවසේ මම කතා කරලා ඇහුවා මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද මම කිව්ව පළවෙනිම දේ තමයි විනය. අපේ ඒ ටීම් එකටත් කතා කරාම එහෙමයි කිව්වේ ඕන දෙයක් කරන්න බෑ විනය කඩන්න එපා කිව්වා. මංගා මට කිසිම සමාවක් නැහැ කිව්වා විනය. මොකෝ මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කර යුතු විදිය තමයි අත්‍යවශ්‍ය. ඒකින්ද කරුණා කර ඉඩ තියන්න එපා. අපිටගෙන් කිසිම සමාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ විනය කැඩුනොත් ඕන ක්‍රිකට් කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපි ඉතින් සෙට් කරන්න ඕන. Chairman, you said you have increased the first Premier player